عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم قربانی کریں گے، اور اگر دیہات میں ہیں تو دیہات والے لوگوں پر عید الفطر نہیں، عید الاضحیٰ واجب ہے، یعنی عیدین کی نماز واجب نہیں ہے، اور ساتھ میں جمعہ کی بھی نماز واجب نہیں ہے، تو اسی لیے وہ دیہات کے لوگ وہ صبح صادق سے ذبح کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں ہم لوگ، جس کا نام قربانی ہے۔ قربانی کے کچھ تعریف ہم بیان کرتے چلتے ہیں۔ قربانی یہ مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانوروں کی خاص دنوں میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے جانور کو ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اس کے تعریف ہوئی۔ اب آگے قربانی آخر کن پر واجب ہے؟ تو قربانی مسلمان، مقیم، مالک نصاب، آزاد پر واجب ہے۔ اب ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم وضاحت کرتے چلیں گے۔ قربانی مرد پر واجب ہے، اسی طرح سے عورت پر بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد پہ واجب ہے، عورت پہ اس سے کم درجہ کا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ دونوں کا برابر کا ہے۔ اگر وہ بھی مالک نصاب ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہوتا ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو اس کا ثواب پائے گا، وہ یعنی اس کا ثواب ملے گا اس سے، لیکن مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور مالک نصاب پر واجب ہے۔ اب مراد ہے مالک نصاب کون؟ جس پر اتنے رقم ہو کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو، تب ان پہ قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا ہم اور وضاحت آپ لوگوں کو کرتے چلے کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کئی لوگ مالک نصاب ہے، مثال کے طور پہ باپ بھی مالک نصاب ہے، بیٹا بھی مالک نصاب ہے، اور ہر ایک پر قربانی واجب ہوتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک قربانی کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک پر قربانی واجب ہوتا ہے۔ ایک قربانی کرنے سے سب کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب یعنی مالک نصاب ہم تعریف بتلا چکے، 7.5 تولہ سونا، یعنی اتنے رقم ہو، یا مالی تجارت ہو، یا پھر اتنے پراپرٹی وغیرہ ہو جس سے فائدہ اٹھائے، یا 7.5 تولہ 52.5 تولہ چاندی کے مقدار اس کے پاس سامان تجارت، یا اس کے پاس اتنے رقم کسی اعتبار سے موجود ہو، تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہو اس کے علاوہ کسی اور کے بھی نام سے کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، ایک بی بی فاطمہ کے نام پہ، تو دیگر کے نام پہ، یا مرحومین کے نام پہ، تو پہلے قربانی وہ کرے جن پر قربانی واجب ہے، اس کے بعد دیگر کے نام سے کریں۔ اب آئیے قربانی کا وقت کیا بیان کرتے چلتے ہیں۔ قربانی کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ تو قربانی کا وقت ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی 10ویں تاریخ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب 12ویں تاریخ غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی 3 دن۔ لیکن 10ویں شب میں قربانی کرنا افضل ہے، یعنی 10ویں تاریخ کا اگر قربانی کریں تو بہتر ہے، اچھا مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن یعنی 11ویں دن، اس کے بعد 12ویں دن یعنی تیسرے دن۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو افضلیت رکھا گیا ہے وہ پہلے دن میں رکھا گیا ہے، اس کے بعد جو افضلیت رکھا گیا ہے دوسرے دن، اس کے بعد تیسرے دن رکھا گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں پہلے دن قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب 10ویں تاریخ شہر میں ہے تو نماز عید کے بعد، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم قربانی کریں گے، اور اگر دیہات میں ہیں تو دیہات والے لوگوں پر
ईद उल फित्र नहीं ईद उल अजहा वाजिब है, यानी ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है और साथ में जुमा की भी नमाज वाजिब नहीं है। तो इसीलिए वो देहात के लोग वो सुबह सादिक से ज़बह कर सकते हैं, लेकिन शहर वाले वो ईद उल अजहा का नमाज पढ़ने के बाद ही कुर्बानी करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी हम ये चीज हम वजाहत कर चुके थे, जैसा कि लॉकडाउन में कुछ हुआ था कि कई जगहों पर हम जुमा की नमाज कायम कर लिया गया था, ईद उल फित्र के ईद उल अजहा की नमाज कायम किया गया था। बहुत सारे ऐसे हमारे नजरों में अभी तक है कि वो अभी तक मामूल बना लिए हैं, हालांकि वहाँ नहीं जुमा कल थी और ना ही आज है। और जुमा के कुछ शराइत होते हैं कायम करने का और ईदैन का, लेकिन हमारे के यहाँ ये है कि अपने खुद काजी बन जाते हैं, ना जाने क्या बन जाते हैं, और नहीं काजी की जरूरत पड़ता है और नहीं उलमाए किराम की जरूरत पड़ता है, उलमाए सू उसके लिए काफी है। कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी ही करना वाजिब है। ऐसा नहीं होगा कि हम कुर्बानी नहीं करते हैं, इस पैसे को हम किसी को गरीब को दे देते हैं या किसी मिस्किन या सदका खैरात कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि कुर्बानी के जानवर ही करना लाजिम है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुर्बानी के जानवर लाएं और कहीं पर रखें और जहन से निकल गया कि जैसे कई जगह होता है कि दो जगह तीन जगह कुर्बानी करते हैं और कहीं एक जगह जानवर ऐसे ही रह गया, अब वो जानवर का क्या, कुर्बानी तो हुआ नहीं, कुर्बानी का वक्त अगर गुजर जाए तो क्या करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारा कभी कभी होता है कि जानवर तो ठीक, लेकिन कुर्बानी से एक दिन पहले या कुर्बानी के दिन जानवर भाग गया, अब ऐसी हालत में हम क्या करेंगे। या फिर जानवर तो खरीद नहीं पाए या किसी मजबूरी या कोई ऐसा नाहक मजबूरी पेश आ गया कि जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे। तो इसका अगर वक्त गुजर गया कुर्बानी का, हम नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तब उसका सदका देना लाजमी होगा। या फिर बकरी खरीदे नहीं या खरीद नहीं पाए, अगर बकरी या जानवर खरीदे और छूट गया तो उसको बेचकर या वो जानवर सदका कर दें, या फिर खरीद ही नहीं पाए तो ऐसी हालत में वो उतने पैसा यानी उतने रकम हम सदका करें। अब हमारे ऐसे होते हैं कि कुछ लोग बड़े जानवर में हिस्सा लेते हैं तो कुछ छोटे जानवर करते हैं। जैसे कि छोटे जानवर बकरी, खस्सी या भेड़ ज़बह करते हैं तो उन सब का एक ही हिस्सा होता है, लेकिन अगर गाय, भैंस, ऊंट वगैरह अगर ज़बह करें तो उन सभी का 7 हिस्सा होता है। 7 लोग मिल करके अगर कुर्बानी करें तो सभी का कुर्बानी का नियत ये होनी चाहिए कि सवाब की नियत होनी चाहिए। ऐसा किसी का नियत अगर हो गया कि हमें गोश्त का हो गया या किसी को खाल का या किसी को कलेजी का, अगर जरा बराबर भी ये किसी 7 में से किसी एक का भी दिल में ये आ गया, तब सभी का कुर्बानी ज़ाय हो जाएगा। तो बेहतर है कि कुर्बानी जिस नियत से करें वो नियत सवाब जरूर होनी चाहिए। अगर सवाब आपकी नियत नहीं रहेगा तो ये एक वजह से 6 लोगों के कुर्बानी ज़ाय हो जाएगा। और साथ ही में रियाकारी भी नहीं होना चाहिए। जैसे आज हमारे माशरे में बड़े बड़े खस्सी लाया या फिर ये गाय लाया या फिर भैंस लाया, जो भी जानवर हो, भेड़ लाया, दिखाएगा कि हमारा इतनी उम्दा लेकर आए हैं। और उम्दा लाए हो तो अब अल्लाह के लिए लाए हो ना, अब दुनिया के लिए लाए हो। अगर दुनिया के लिए आप लाए हो तो दुनिया में उसका अजर जरूर मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में उसका एक अजर नहीं मिलेगा और उसका अदायगी भी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हमारा जो है वो फिल्लाह है, इंसानों के लिए नहीं है। अगर सवाब की नियत से लाए हैं तो हाँ, दिखलाना जायज है, दिखाएं, उम्दा के है, लेकिन हमारा नियत होना चाहिए सवाब की नियत से होना चाहिए, दिखलावा नियत नहीं होनी चाहिए, रियाकारी। साथ ही में एक चीज और मसला बयान करते चलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम 7 लोग तो शरीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें यह हुक्म है कि 7 का बराबर बराबर हर एक चीज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये गोश्त इधर ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, इसको थोड़ा ज्यादा, या फिर तोड़के से बांटते हैं या हाथ से तोल तोल कर, तो हाथ से तोल तोल के क्या बांटोगे, वो हर एक को बराबर मिलना चाहिए, ऐसा कमोबेश नहीं होनी चाहिए। एक मसला और है कि क्या हम
قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک حصہ 2 حصہ عقیقہ کرنا چاہیں یا قربانی کی کوئی دقت نہیں ہے، کر سکتے ہیں.